كارير مازلنا معاكم حتى كشي الأربعة متاع العشية اليوم كارير سبيسيال الاس ام يو كارير فير مباشرة معاكم من الاس ام يو قاعدين رافقناكم من الصباح ملي بدينا مع وسيم كان حاضر عزيز دوك زملائنا كل كانوا حاضرين اليوم وحكينا مع العديد من المدخلين سواء من العارضين أصحاب الشركات وإلا من الطلبة زايدة المتخرجين الجدد. اليوم الدورة العاشرة من اس ام يو كارير فير اللي هي فرصة للقاء بين الشباب سواء كما قلت طلبة أو متخرجين جدد وبين باعثي المشاريع المؤسسات اللي حاضرة اليوم. يمكن هذا اتس شورت كات تقصر برشا المسافة بين لو موند دو ترافاي ولو موند دو فورماسيون ولا لو موند اكاديميك. نحكيو اليوم في كارير على القطاع الصحي لا كارير دون لو سيكتور دو لا سونتي. حكينا في الجزء الأول من حصتنا مع سي غازي درغوث من الانستيتيو دي ميتيي دو سونتي. حكينا معاه على أهمية التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيره من النقاط هذه في تطوير القطاع الطبي في توفير خدمات صحية أفضل وأنجع للمرضى في تونس أو خارج تونس. وتحدثنا في آخر نقطة على زوز ماجستير دو ماستر باش يتم إطلاقهم بين الانستيتيو دي ميتيي دو سونتي وبين الاس ام يو. لي دو ماستر هذوما يهموا زوز اختصاصات. الأولى هي المانجمنت هيلث كير والثاني هو الديجيتال هيلث اند ارتفيشال انتليجنس. باش نحكيو بأكثر تفاصيل على لي دو ماستر هذوما مع مدام درة الويتي أستاذة بالاس ام يو ايسي لا كورديناتريس دو دوزيام ماستر اللي هو ديجيتال هيلث اند ارتفيشال انتليجنس. أهلا وسهلا بيك. عسلامة لله. سافا Très bien. en forme. برشا. Je pense حسب ما نشوف من عينيك ومن الناس اللي حاضرين هوني il y avait eu des rencontres intéressantes حلوين وفما un intérêt من طرف الطلبة كذلك et ça fait toujours plaisir. معك انت مدام درة باش نحكيو على الماجستير زوز اختصاصات مختلفة ولكن تصب في القطاع الصحي اللي بهدف تطويره. باش نبدا معك بالماجستير الأول بما أنك انت المنسقة ليه. الماجستير هذية هو الديجيتال هيلث اند ارتفيشال انتليجنس اللي يهم الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي إذا كان ترجموها بالعربية. في شنو يتمثل الماجستير هذية؟ المدة متاع الدراسة متاعو، أهم المواد اللي باش يتم تقديمهم وشكون كذلك الشريحة المستهدفة من الطلبة؟ Très bien. En fait, les deux masters ont eu l'habilitation universitaire من وزارة التعليم العالي qui vont commencer tous les deux إن شاء الله العام الجاي. On a prévu une date pour mars 2024 pour commencer les deux masters. Alors je نرجع لك الحكايه من الاول. لي دو ماستر كما قلت tournent autour de la santé. بعد قلنا احنا اس ام يو سي اون يونيفرسيتي دو بزنس دو مانجمنت اون اوتر يونيفرسيتي دانجينيوري مش مجايبنا للصحه. فيت كما كنت احكي مع سي غازي tout ça se complète. Donc avec MSB qui est notre business school, il y aura l'implémentation du master sur le management des structures de santé. Et à Matec qui est l'école d'ingénieurs, on aura plutôt digital health and AI. Donc c'est un master dont l'objectif principal est de mettre ensemble les professionnels de la santé et les ingénieurs afin de voir la santé autrement, de digitaliser, de proposer des solutions innovantes. Non seulement les professionnels de la santé parce qu'ils savent la réalité du terrain, اللي يعرفوا les besoins à tous les niveaux. بعد نحكي لك على les niveaux de la santé الكل. Ça part de la planification stratégique, des programmes de santé nationaux jusqu'à la prise en charge du patient parce qu'on peut implémenter des solutions innovantes à plusieurs niveaux. Et du coup, donc, l'idée principale, c'est de mettre ensemble tout ce beau monde afin d'apporter un plus et beaucoup d'innovation à ce système de santé. Donc la population cible peut être aussi bien des professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, mais aussi techniciens de la santé, et des ingénieurs ou des gens qui viennent plus des spécialités scientifiques et techniques, informaticiens, statisticiens, des gens qui ont fait des maths, des biologistes, parce qu'en fait la santé numérique ou la digitalisée demande une interdisciplinarité. Donc le fait que ce n'est pas de faire d'un médecin un ingénieur, ni de rendre un ingénieur un médecin, mais de faire en sorte qu'ils puissent communiquer. Et un des principaux freins qu'on voit dans la digitalisation en général, c'est que l'arbitre ne parle pas de l'aura. Les mêmes mots n'ont pas le même sens. Chacun son jargon. Exactement, chacun son. حتى نفس الكلمة. Je vous donne un exemple. Un modèle
pour moi, qui vient plutôt des sciences de l'informatique ou des mathématiques, c'est des équations. Un modèle pour un biologiste, هو الفار اللي يعمل عليه التجارب. Oui. Donc, je vais construire un modèle, moi je suis nafirine. Et du coup, il y a plein d'exemples pareils. Du coup, il faut qu'il y ait une petite mise à niveau, et puis il devrait y avoir une interaction, parce que حد ما نجم يقدم sans l'autre. أكيد جدا. اليوم أنت حكيت على نقطة مهمة إنه اختصاصات مختلفة وكأنه سبيكتر قاعد يكبر وكأنه اليوم فما عمل إنه إيه لو ميدسان إيه الانجينير يكونوا إكليكتيك زادا هما متشابعين من العديد من الاختصاصات باش ينجموا يتحاوروا مع بعضهم. هذا يخلينا زادا يمكن من خلال الماجستير هذايا نناقشوا نقطة مهمة إنه نحن استنسنا وقت الانسان يبدا عامل انفورماتيك يقوم ويرقد في الانفورماتيك، انسان عامل بيولوجي كيف تلقى الاختصاص هذاك، واذا كان بعد عليه ما تلقاش سيت فليكسيبيليتي. دونك اليوم جو بونس اترافير سو ماستر لا مثلا قاعدين تخدموا برشا على لا فليكسيبيليتي، خاطر تقول لي ماناش باش نحاولوا انسان من اختصاص لاختصاص اخر، ولكن يمكن نفتحوا له افاق يكون اكثر خلينا نقولوا تعامل وفهم للمواضيع هذه الكل. كيفاش تصير العمليه هذه؟ خاطر كي تحكيها هكايا وكانه فما كلكو تشالنج زايده كوم سي ce n'est pas évident يعني. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas impossible non plus. En fait, le premier semestre, donc la première période de l'enseignement serait dédiée à Amine, 17 mois plutôt. D'accord. Du coup, donc la partie l'Oulania serait dédiée à l'harmonisation. Donc ceux qui viennent d'un background plutôt matheux ou informatique, ils vont être sensibilisés au système de santé, au jargon médical, le diagnostic, voilà, les clés, le vocabulaire médical qui va leur permettre d'interagir avec les professionnels de la santé. Ceux qui viennent plutôt d'un background de biologie, voilà, de santé, médecins, pharmaciens, techniciens supérieurs, et donc on va leur apprendre un peu le jargon informatique, matheux, les outils de maths prérequis pour comprendre l'intelligence artificielle, un peu de statistiques, et voilà. Donc du coup, on va s'assurer pendant la première période, et les LARBET ont été initiés à tous les outils, aussi bien fondamentaux qu'appliqués, et les khalihom ينجموا يحكيوا مع بعضهم. Cette première période va se conclure par un projet de groupe. Donc on va mettre des gens qui viennent de backgrounds différents, on va leur proposer une thématique et on va voir quelles solutions ils peuvent proposer. Donc du coup, le médecin ne va pas implémenter un site web, mais il va plutôt préciser et aider l'informaticien, ou le matheux, ou le statisticien à comprendre la question de santé, ou la médicale, ou la biologique, et travailler ensemble en harmonie pour aboutir à une solution qu'on pourrait implémenter. On dirait un peer-to-peer learning. Oui, c'est une collaboration. C'est comme ça que ça doit se faire dans la vraie vie. Oui, c'est des gens qui vont collaborer donc il vaut mieux qu'ils commencent la collaboration من العاملين اللي يقراو فيهم مع بعضهم. Oui. هذه جملة من المواد اللي حكيت فيها أنت على لا بيريود دينيسياسيون. بالنسبة لبقية الماجستير وبقية العام، شنو أهم المواد اللي باش يتم التكوين فيها؟ En fait, نجموا نقسموا المواد على حسب qu'est-ce qu'on cible comme outcome. Donc dans la santé, qui m'a dit qu'il y a plusieurs niveaux. Ça part du traitement du patient, et du coup là on parlera plutôt de télémédecine, ça c'est un cours qu'on va donner, de electronic records, donc comment prendre les mesures de la tension artérielle en étant à distance, pour ne pas se déplacer vers une infirmerie ou vers un médecin. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès à ces structures, mais il y a aussi des gens qui sont difficiles à déplacer. Il y a des gens qui n'ont pas toute leur mobilité. Donc si on peut leur faciliter la vie, ça sera extraordinaire. Donc toute la partie recueil de données à distance, electronic records, qui m'a dit, télémédecine, voilà. Il y a la deuxième partie, c'est plutôt l'analyse de données. Donc nos hôpitaux, comme partout dans le monde, recueillent des données patients, des fiches patients, et il y a une période où il y a une nécessité d'apprendre de toute cette histoire. Si on prend en compte l'historique d'un patient, peut-être que le diagnostic sera beaucoup plus précis. Si on prend en compte l'historique de sa famille, ça pourrait aider le médecin à faire un meilleur
diagnostic et du coup donner un traitement qui serait beaucoup plus optimal. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Ça, on l'a aussi comme cours. Mais on a aussi toute la partie qui m'appelle la simulation et modélisation. Et ceci pourrait servir à améliorer la prise de décision dans le plus haut niveau. Donc pour les programmes de santé nationaux, quelles sont les stratégies vaccinales alors ceci on l'a beaucoup vu en Covid, où il y avait les courbes c'est essayer de prédire l'évolution d'une maladie. Est-ce qu'on aura quelque chose d'émergent? Ça pourrait participer à l'effort de la surveillance épidémiologique. Est-ce qu'on a un dû au changement climatique? Qu'est-ce qu'on peut prédire? Est-ce qu'en surveillant des populations domestiques, on peut voir arriver des maladies qui n'existaient pas en Tunisie, qui existent partout en Afrique, et les bchira du Juna, et quelles sont les stratégies qu'on devrait adopter pour gérer ces crises-là. Et du coup, donc, on a des matières pour résumer tout ça, qui partent de la collecte de données, comment collecter, comment héberger les données, quelles sont les bases de données, quels sont les défis éthiques et de loi et de régulation auxquels on est confronté. Les données médicales, c'est des données extrêmement sensibles. Mohamed, c'est des données sur le temps, sur la température. Donc, du coup, il faut être très... Et du coup, nos étudiants seront exposés aux différentes facettes de toute question de santé, mais les données, la prise de décision au niveau supérieur. أكيد جدا. باش نختموا معك فكرة صغيرة أو لمحة صغيرة على الماجستير الثاني اللي هو المانجمنت في الهيلث كير بعجالة فاش يتمثل وشنو يقدم في نهاية الأمر. Alors, le management في health care, alors il y a deux composantes, في management et في health care. On ne gère pas une structure médicale comme on gérait une compagnie de transport. أكيد. Donc, bien sûr, il y a des qui sont pareils, tout le budget, la planification, les ressources humaines, ça c'est des cours qu'on va avoir dans le master. Il y a aussi la régulation, les questions éthiques, le change management, parce que si on veut digitaliser, numériser, il faut aussi prendre toute la partie humaine, sensible, et du coup c'est un master de management, mais qui est très spécifique aux structures de healthcare, avec un petit clin d'œil au master Digital Health and AI. Le plus, c'est que dans certains cours, on va mettre aussi bien ceux qui vont étudier dans le master de management healthcare structures et digital health and AI. Il y aura des ingénieurs, des professionnels de la santé et des managers afin de proposer des solutions de tout point de vue correct et optimal. أكيد جدا. مدام درة الويتي، شكرا لك على المعلومات هذه كله، وحظ موفق لك أنت ولكافة الفريق العامل على الماجستير لي دو ماستر دايوغ، المانجمنت هيلث كير والديجيتال هيلث اند ارتفيشال انتليجنس. انا ننصح بالدخول مع الفيسبوك والسيت نتاع لي سي ام يو كذلك الانستيتيو دي ميتي دو سونتي باش تلقاو اكثر تفاصيل على لي دو ماستر هذوما. ميرسي بوكو، يعطيك صحه. كنا معاك مدام درة الويتي، vous êtes professeure assistante medtech et aussi coordinatrice du master digital health and AI master. باش نمشيو بعد شويه نحكيو مع مدام ياسمين قفراج اللي هي ميتر اسيستانت في الميدتك، باش نحكيو معها اكثر على الاي سي ام يو جوب فير وعلى المخرجات نتاعو والاكسبيريونس كلها بالنسبه للمعرض هذا كيفاش صارت. فاصل صغير ونرجع.